안녕하세요. 예배 오신 여러분들 주님의 이름으로 환영합니다. Good morning in the name of the Lord. We welcome you to the service, Sunday service. 모두 자리에서 일어나시겠습니다. Please stand up if you are able. 예배 오신 다른 분들과 인사하실까요? Could you greet each other? 멀리 있는 분들과 눈을 맞추시고 보고 싶었습니다. 사랑합니다. 인사하시겠습니다. Please make eye contact with people far away and wave your hand to greet them. Say, I missed you. I love you. 반갑습니다. I missed you, John. 저는 반갑습니다. 기도하시겠습니다. Let's pray. 어미하신 하나님, 주님을 경외함으로 예배를 시작합니다. 예배의 주인으로 자정하시기를 원합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Majestic Lord, we begin worship service with the fear of the Lord. We want you to be seated as the master of the worship. We pray in the name of Jesus. Amen. 자리에 앉으시겠습니다. You may be seated. 찬양하세
김상석 성도님 나오셔서 우리 기도해 주시겠습니다. Mr. Chin will come and pray for the service. 흩어져 살았던 저희들을 다시 한 곳에 불러주신 것 감사합니다. 이미 죄악 가운데 죽어갈 수밖에 없는 저희들을 독생성자 예수 그리스도로 말미암아 그 죄를 사하여 주시고 깨끗이 씻음받게 하여 주셔서나 부족하고 나약한 저희들은 이전의 모습 그대로를 가지고 살아온 긴 시간들이 있었습니다. 땅의 것을 얻으려고 하늘의 소중한 것을 놓치고 살아오지는 않았는지 많은 감사의 조건 속에 살아가면서도 세상의 것 채우지 못해 불평하며 원망해 왔습니다. 오늘 이 자리에 부끄러운 것만 가지고 왔습니다. 어떠한 처지를 따라 이곳에 참여하였던지가 이전 것은 지나갔으니 새것이 된 서로의 모습을 발견하게 하여 주시옵소서. 주님, 에벌린 침례교회가 오늘에 이르기까지 많은 굴곡의 시간을 거쳐왔습니다. 함께 섬기던 교우들이 하나둘 떠나기도 때로는 교회가 시험에 들어 고민하던 시기도 있었을 줄로 압니다. 이러한 고비를 양교하면서 쉬지 않고 낙심하지 않고 헌신 봉사해 오신 집사님들이 계십니다. 하나님, 헌신 봉사하신 수고의 대가가 비록 이 땅에 없을지라도 하늘의 큰 것으로 대신하게 하여 주시옵소서. 감사한 것은 이곳에 서목사님 보내주셨습니다. 사역하는 동안 지치거나 힘들지 아니하도록 능력 더해 주시옵소서. 모래처럼 흩어진 마음들을 한데 모았어 반석위에 세운 집같이 강건한 교회 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 서로가 합력하여 선을 이루고 선을 베풀어가는 교회 되게 하여 주시옵소서. 주님, 저희들의 힘으로서는 감당하기 어려운 코로나 오미크론으로 인하여 온 세계가 고통 가운데 놓여 있습니다. 하루빨리 질병의 고통이 벗어날 수 있도록 도와주시기 원합니다. 오늘 전해주실 목사님의 말씀을 통하여 하나님의 귀한 은혜를 다시 한번 체험하는 시간 되게 하여 주시기를 원하면서 우리 주 예수님의 이름으로 감사하며 기도하였습니다. 아멘. Today's scripture is from the book of Revelation, chapter 9, verses 1 through 12. Then the fifth angel sounded, and I saw a star fallen from heaven to the earth. To him was given the key to the bottomless pit. And he opened the bottomless pit, and smoke arose out of the pit like the smoke of a great furnace. So the sun and the air were darkened because of the smoke of the pit. Then out of the smoke locusts come upon the earth, and to them was given power
as scorpions of the earth have power. They were commanded not to harm the grass of the earth, or any green thing, or any tree, but only those men who do not have the seal of God on their foreheads. And they were not given authority to kill them, but to torment them for 5 months. Their torment was like the torment of a scorpion when it strikes a man. In those days, men will seek death and will not find it. They will desire to die, and death will flee from them. The shape of the locust was like horses prepared for battle. On their heads were crowns of something like gold, and their faces were like the faces of men. They had hair like women's hair, and their teeth were like lions' teeth. And they had breastplates like breastplates of iron, and the sounds of their wings were like the sounds of chariots, with many horses running into battle. They had tails like scorpions, and there were stings in their tails. Their power was to hurt men 5 months, and they had a king over them, the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew was Abaddon, but in Greek he was named Apollyon. One woe is past, behold, 2 more woes are coming after these things. Amen. Thank you. You're welcome. Oh, oops. Almost. Scared me. 예. 말씀을 한국말로 다시 한번 읽겠습니다. 같이 한 목소리로 읽겠습니다. In Korean we will read the scripture again. 시작. 다섯째 천사가 나팔을 불매 내가 보니 별 하나가 하늘로부터 땅으로 떨어졌는데 그가 바닥 없는 구덩이의 열쇠를 받았더라. 그가 바닥 없는 구덩이를 여니 그 구덩이에서 큰 영광로의 연기 같은 연기가 올라오매 해와 대기가 그 구덩이의 연기로 인해 어두워지며 또 메뚜기들이 연기 속에서 나와 땅 위로 올라오는데 그것들이 땅에 있는 전갈들의 권능과 같은 권능을 받았더라. 또 그것들이 땅의 풀이나 푸른 것이나 나무는 하나도 해하지 말고 오직 이마 안에 하나님의 인이 없는 그 사람들만 해하여야 한다는 명령이 그것들에게 내려집니다. 또 그들을 죽이지는 말고 5달 동안 고통만 받게 하라는 명령을 그것들에게 주셨는데 그것들이 주는 고통은 마치 전갈이 사람을 쏠 때 주는 고통과 같더라. 그 날들에는 사람들이 죽음을 구하여도 찾지 못하겠고 죽기를 바라나 죽음이 그들을 피하리로다. 그 메뚜기들의 모양은 전투를 위하여 예비한 말들 같고 그것들의 머리에는 금과 같은 관이 있으며 그것들의 얼굴은 사람들의 얼굴 같고 또 여자의 머리털 같은 머리털이 그것들에게 있으며 그것들의 이빨은 사자의 이빨 같더라. 또 철 흉갑 같은 흉갑이 그것들에게 있으며 그것들의 날개의 소리는 전투하려고 달려가는 많은 말들의 병거 소리 같고 또 전갈과 같은 꼬리가 그것들에게 있으며 그것들의 꼬리에 쏘는 침이 있었는데 그것들의 권능은 사람들을 5달 동안 해하는 것이더라. 그것들을 다스리는 왕이 그것들에게 있었으니 곧 바닥 없는 구덩이의 천사라. 그의 이름은 히브리 말로는 아바돈이나 그리스 말로는 아폴리온이라 하더라. 한 가지 화는 지나갔으니 보라 이후에 2가지 화가 더 임하리로다. 아멘. 어린 양께서 7째 봉인을 여시자 7 나팔의 재앙이 시작이 됩니다. 지난주에는 첫째 나팔부터 4번째 나팔까지
재앙을 살펴보았습니다. 그것은 자연에 대한 재앙, 간접적인 사람들의 피해를 기준으로 한다면 간접적인 재앙이었습니다. 5째부터 7째까지는 사람에 대한 직접적인 재앙입니다. 오늘은 5번째 나팔 재앙입니다. 제가 본문을 잠깐 요약하고 본문의 요점을 나누겠습니다. 1절에 별이 땅에 떨어졌는데 바닥 없는 구덩이, 즉 무저갱이라고 하는 무저갱이 열쇠를 받았습니다. 그 별이 무저갱의 열쇠를 받고 그 별이 무저갱을 열었습니다. 그러니까 이 별은 사탄일 가능성이 있습니다. 하늘에서 떨어졌다는 표현 때문입니다. 이사야서 14장 12절을 읽겠습니다. 아침의 아들 루시퍼야, 내가 어찌 하늘에서 떨어졌는가? 땅으로 떨어졌는가? 성경에서 하늘에서 땅으로 떨어진 생명이 있는 존재는 사탄밖에 없는 것 같습니다. 그 별이 무저갱을 열었을 때 엄청난 연기와 함께 메뚜기들이 나왔습니다. 그 메뚜기들은 5개월 동안 하나님의 인이 이마에 없는 사람만 해칩니다. 메뚜기가 전갈이 쏘는 것 같은 고통을 주는데 사람들이 죽고 싶어도 죽음을 피해갔습니다. 7절에서 10절까지 메뚜기의 외형을 설명해 줍니다. 말같이 생겼고요. 메뚜기가 가진 것들이 있습니다. 금관, 사람의 얼굴, 긴 머리털, 사자 같은 이빨, 흉갑, 날개, 전갈 같은 침이 있는 꼬리. 그 메뚜기들에게는 왕이 있는데 이름은 아바돈이나 아폴리온입니다. 이 메뚜기의 왕은요, 사탄이 아닙니다. 사탄의 이름은요, 짐승, 용, 옛뱀, 그리고 히브리 말로는 루시퍼입니다. 그 왕은, 루시퍼는 아까 제가 잠깐 읽었던 이사야서 14장 12절에 이름이 분명히 나와 있습니다. 그 왕은요, 무저갱을 다스리는 왕이 아닙니다. 메뚜기들의 왕입니다. 다시 요약하면 하늘에서 떨어진 별이 무저갱을 여니까 메뚜기들이 나왔습니다. 그 메뚜기들이 5개월 동안 사람들에게 고통을 주는데 그 사람들은 절대 죽지 못합니다. 저는 하나님께서라는 제목으로 4가지 요점을 나누고자 합니다. 첫째 요점은요, 하나님께서 미리 알려주십니다. 계시록을 보면서 많은 사람들이 두려워합니다. 계시록은 무서운 책 맞습니다. 그런데 생각해보면 감사한 일이기도 합니다. 하나님께서 앞으로 일어날 일들을 분명하게 써놓으셨기 때문입니다. 하나님은 친절하십니다. 미리 알려주십니다. 준비하라고 하시는 것입니다. 만약에 하나님께서 미리 알려주시지 않았다면 우리는 어디에서 그 답을 찾을 수 있을까요? 세상의 미래를 알고 싶으십니까? 계시록을 묵상하면서 기도하십시오. 하나님께서 깨닫게 해주시고 풀어주실 것입니다. 그리고 우리가 다가올 미래를 어떻게 대비해야 할지 알려주실 것입니다. 우리는 어떻게 해야 할까요? 읽으면 무서우니까 그냥 덮어두고 안 읽어야 될까요? 성경 통독을 할 때도 계시록은 빼놓고 읽어야 될까요? 아니죠. 그 내용을 공부해서 준비해야 합니다. 그래야 덜 놀라고 덜 당황합니다. 그래서 계시록은요, 선물입니다. 계시록을 주신 것에 대해서 감사해야 됩니다. 그리고 그것을 보면서 준비하면 됩니다. 첫째, 하나님께서는 미리 알려주십니다. 두 번째, 하나님께서 예수님께 역사의 주권을 주셨습니다. 하나님께서 예수님께 역사의 주권을 주셨습니다. 만약 하늘에서 떨어진 별이 루시퍼, 즉 사탄이라면 그 원수는요, 무저갱을 열어서 인류를 멸하고 싶어 했을 것입니다. 그가 예수님의 손에서 무저갱의 열쇠를 잠깐 얻었을 때 그는 쾌재를 불렀을 것입니다. 예스! 인류를 빨리 죽여서 모두 지옥으로 끌고 들어가려고 했을 것입니다. 그런데
예수님께서 그 세력의 권한을 제한하셨습니다. 4절에 보니까 계시록 9장 4절 또 그것들이 땅의 풀이나 푸른 것이나 나무는 하나도 해하지 말고 오직 이마 안에 하나님의 인이 없는 그 사람들만 해하여야 한다는 명령이 그것들에게 내려집니다. 첫째 제한은요, 이마에 하나님의 인이 없는 사람들만